मेरा नाम नवदीप रामानंद है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मृणाल युवा संगठन का हूँ और दिल्ली से कोलकाता आया हूँ आप लोगों के लिए। आपका माध्यम से आज वीडियो कॉन्फ्रेंस हमने किया था, लेकिन कुछ इशू के कारण हम आपसे ये वीडियो भेज रहे हैं। तो हमारा जो कार्यक्रम है मृणाल युवा संगठन के माध्यम से यूथ कम्युनिटी प्रोग्राम और प्रोजेक्ट यूथ प्लस, दो प्रोजेक्ट हम चलाते हैं, जिसमें हमारा काम रहता है एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे सर्वे का काम करना है। जिसमें एजुकेशन सेक्टर है, उसमें हमारे को 3 से लेकर 10 साल के बच्चे का सर्वे करना होता है, जो आर्थिक स्थिति से परेशान हैं, जिनके माँ बाप उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए हैं या किसी कारण बस उनको किसी भी चीज़ की स्टेशनरी से लेकर प्रॉब्लम है, एजुकेशन से लेकर प्रॉब्लम है, या वो स्कूल जा रहा है उसको कोचिंग की आवश्यकता है आगे बढ़ने के लिए, वो सब हम उसको प्रोवाइड कराते हैं, जिसके लिए आपको 3 से लेकर 10 साल के बच्चों को इस कैटेगरी में सर्वे करना है। दूसरा है हमारा हेल्थ सेक्टर। तो आपको वही ग्रामीण क्षेत्रों में सेम नहीं, आपको उनका सर्वे करना है जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, हमारी महिलाएं बहनें हैं, उनका सर्वे करना है, जो ज़्यादा बीमार रहते हैं, रेगुलरली बीमार रहते हैं। आप सर्वे करते हैं, जो आप सर्वे करते हैं उसके आधार पर हम लोग पहले हर 15 दिन में उस एरिया में, उस जिले के अंतर्गत या उस गाँव में हम लोग आपको स्वास्थ्य कैंप लगाते हैं। और जहाँ हमें लगता है कि जहाँ लोग रेगुलरली बीमार हो रहे हैं, रेगुलरली निकलते हैं और दूर दूर तक उनका स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी जगह पे हम लोग अपना स्वास्थ्य केंद्र खोलते हैं, जहाँ लोगों का 24 घंटे इलाज होता है, बिल्कुल निःशुल्क होता है। तीसरा है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपको जो भी बेरोजगार लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं और आर्थिक स्थिति से तंग हैं, अपना शहर छोड़ के दूसरे शहरों में जाके काम करते हैं, ये परियोजना उनके लिए है। आपको ऐसे लोगों को सर्वे करना है जो इस कैटेगरी में आते हैं। हमारा सर्वे होने के बाद हम लोग उनको CSR के माध्यम से ट्रेनर्स प्रोवाइड कराते हैं और ट्रेनर्स उनको कोर्स कराते हैं, जो बिल्कुल पूरी तरह निःशुल्क कराते हैं। और वो जो सीख जाते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट मीटिंग भी कराते हैं, ज़्यादातर अलग अलग चीज़ें प्रोजेक्ट होते हैं उनको बनाना सिखाते हैं। जब वो सीख जाते हैं तो हमारी कंपनियां उनको रॉ मटेरियल हमारे द्वारा प्रोवाइड करती हैं। आप उस प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं सीखने के बाद, तो जो प्रोजेक्ट के हिसाब से जो भी पैसा है वो आपको मिलता है उसमें आता है। चौथा है यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, मिनिमम इसमें हमारा जो एज होना चाहिए 18 साल से लेके मैक्सिमम एज 45 साल तक चलता है। तो ऐसे युवाओं को हम 6 महीने का एक सर्वे प्रोग्राम करवाते हैं उनसे, और साथ में 6 महीने का अलग अलग ऊपर मतलब 100 से ऊपर हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से माध्यम से हम लोग उनको कोर्स कराते हैं, ताकि उनको 6 महीने बाद जो भी है उनको रोजगार उपलब्ध कराएं। 6 महीने के अंदर आपको हमारी चारों परियोजनाओं में, क्योंकि आप तो दो ही चीज़ कर सकते हैं, या तो आप कहीं काम कर सकते हैं या कहीं रोजगार पा सकते हैं, और दूसरा या कहीं कोर्स कर सकते हैं। अगर आप कोर्स करेंगे तो आप रोजगार नहीं कर पाएंगे, रोजगार करेंगे तो कोर्स नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमने आपको बताया कि 6 महीने आपको सर्वे करना है हमारी चारों परियोजना, जिसमें आपको 10,000 प्लस 2,000 रुपये PA मिलता है। इसमें बस आपको इतना करना है कि हमारा चारों परियोजना है उसमें आपको फॉर्म भरना है, उनका ऑनलाइन जो है सबमिट करना है, और 6 महीना आपका कंप्लीट हो जाता है। उसमें उसके बाद हम लोग आपने जो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से जो भी आपने किया है उसमें एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है। उस सर्टिफिकेट के हिसाब से हम लोग आपको चयन करते हैं और आपको 15 से 20,000 रुपये जो भी आपकी योग्यता है उसके हिसाब से हम आपको आजीवन रोजगार के लिए काम करते हैं, और जो हर साल इंक्रीज रहता है। तो यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो बच्चा है उसके साथ जो एग्रीमेंट का प्रोसेस रहेगा वो उसका रहेगा, उसको 50 रुपये का अपना स्टाम्प भी देना पड़ेगा, वो उसका लेना देना। हमारी तरफ से जो भी है वो सारी चीज़ें आपको आई कार्ड है, ऑथोरिटी लेटर है, जो भी परमिशन है, स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन है, वो सब आपको दिया जाता है। आपका बस ये है कि आपको खुद अपने आप को बेहतर बनाना है और हमारे ग्रामीण क्षेत्र को जाके उसको सर्वे करना है, ताकि हम उनको एक अच्छा भविष्य, एक अच्छा फ्यूचर और एक अच्छा माहौल हम उनको दे सकें।
बाकी मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपको दीपक जी सारी बातें समझाएंगे। আপনারা রামানন্দ স্যারকে শুনলেন পুরো। রামানন্দ স্যার হলেন মিনাল যুবা সংগঠনের প্রেসিডেন্ট, যার আন্ডারে এই প্রজেক্ট ইউকটা পুরো রান হচ্ছে। আমরা সহায়তা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট স্টেট কোঅর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করছি, কেন কোনো একটা এলাকাতে কাজ করতে গেলে লোকাল বডির একটা দরকার পড়বে, যারা ওই এলাকার জিওগ্রাফিটাকে বুঝে। তো আমাদের স্টেটের জন্য উনি আমাদেরকে সিলেক্ট করেছে, তার জন্য ওনাকে থ্যাংক ইউ। তো আমরা পুরো কাজটা আপনাদের পশ্চিমবাংলায় প্রতিটা জেলায় আমরা করছি। তো কাজের বিষয়ে একটু আমরা বলে দিই। আপনারা প্রথমে সহায়তা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ওয়েবসাইট দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করেছেন। আমরা অ্যাপ্লিকেশনটা অ্যাকসেপ্ট করে আমরা ক্যারি ফরওয়ার্ড করেছি, এনাদের কাছে পৌঁছেছে কি হ্যাঁ 200 জন লিস্ট হয়ে গেছে, 200 জন একটা জেলায় চলে এসছে। তারপর এনার ভিডিও কনফারেন্সিং বা ফিজিক্যাল ভিজিটিং যেটা থাকে, যে যার কন্ডিশনের উপর আমরা করি। নিয়ারেস্ট থাকলে আমরা ফিজিক্যাল করেছিলাম, বাকিগুলো ভিডিও কনফারেন্সিং মাধ্যমে আমরা ফার্স্ট ইন্ট্রোডিউসটা আপনাদেরকে করে দিচ্ছি। এটা নট এ ট্রেনিং, এটা ইন্ট্রোডিউস, শুধু আপনাদেরকে এই প্রজেক্টের বিষয়ে বোঝানোর জন্য আমরা এই প্রোগ্রামটা করেছি। তো সুতরাং হচ্ছে আপনারা আবেদন করেছেন, এবার বাদের প্রসেসটা কি? বাদের প্রসেস হচ্ছে আপনাদের একটা 50 টাকার স্ট্যাম্প পেপার, সাথে আপনারা নিজের ডকুমেন্টগুলো আমাদের কাছে পাঠাবেন। আর ওই যে 50 টাকার স্ট্যাম্প পেপার দিচ্ছেন, তার উপরে মিনাল যুবা সংগঠন থেকে আপনাদের ইন্ডিভিজুয়ালি একটা এগ্রিমেন্ট হবে। এগ্রিমেন্টের উপরে টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশন মেনশন থাকবে কি আপনারা এই প্রজেক্ট ইউথের 4টে পরিষেবার উপরে সার্ভে করবেন, যার জন্য আপনাকে এত টাকা দেওয়া হবে। 26 দিনের কাজের স্যালারি আপনাকে 30 থেকে 1 থেকে 7 তারিখের মধ্যে আপনাকে 12,000 টাকা আপনাদেরকে দেবে। এই এগ্রিমেন্টটার মধ্যে এটা মেনশন আছে। যদি না দেয় তাহলে আপনি লিগাল স্টেপ নিতে পারবেন, যার জন্য মিনাল যুবা সংগঠন আপনার সঙ্গে এগ্রিমেন্ট করে নিচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালি। এর মধ্যে সহায়তা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট কোনো রকম মাঝখানে যুক্ত নেই, আপনারা ডাইরেক্ট মিনাল যুবা সংগঠন থেকেই কাজ করবেন, আমরা শুধু ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছি। এবার হলো এই এগ্রিমেন্টের জন্য আপনাকে মিনাল যুবা সংগঠন 300 টাকা এজ এ রেজিস্ট্রেশন ফিস নিচ্ছে। তার সঙ্গে আপনাকে এই এগ্রিমেন্টটা পাঠাবে, সেটা এগ্রিমেন্ট আপনাদের অনলাইন পোর্টাল মিনাল যুবা সংগঠন থেকে আপনার নিজেরটা ডাউনলোড করতে পারবেন। আর সাথে আপনাদেরকে ফিজিক্যাল ভাবেও আপনাদের বাড়িতে স্পিড পোস্ট করা হবে, সাথে পোস্ট করা হবে আপনাদের মিনাল যুবা সংগঠন তরফ থেকে ভলেন্টিয়ার আইডেন্টি কার্ড, আপনাদের অফার লেটারটা মানে জয়নিং লেটার, যাতে আপনাদের সার্ভে করতে গেলে যে সমস্ত লিগাল ডকুমেন্ট প্রয়োজন, অর্ডার কপি মানে লোকাল বডি হলো, ডিএম এর অর্ডার কপি হলো, আপনাদের লোকাল যে বিডিও আছে এখানকার তার অর্ডার কপি হলো, কি এলাকাটা আমরা ইনফর্ম করে দিয়েছি কি আমরা সার্ভে করব, তার কপিগুলো ওনারা সমস্ত কিছু ডাইরেক্ট আপনাদের বাড়িতে স্পিড পোস্ট করবে। তারপরে আপনাকে ওই এগ্রিমেন্টটা সাইন করে তারপর রিপিট শুধু অরিজিনাল কপিটা আপনাদেরকে পাঠিয়ে দিতে হবে সেই অ্যাড্রেসে রিটার্ন। তারপরে ডিএম এর অর্ডারগুলো সব বেরিয়ে যাবে, আপনাদেরকে একটা আমরা ডেট প্রোভাইড করব যখন আমরা সবার কাছে ইনফরমেশনটা দিয়ে দেবো, সব লোকাল বডি কাছে মিনাল যুবা সংগঠন থেকে পাঠিয়ে দেওয়ার পর আপনাদেরকে অর্ডার দেওয়া হবে কি আপনারা কাজের জন্য বেরোন। তার আগে আপনাকে কিভাবে ওয়ার্কটা করবেন, কিরমভাবে অপারেটিংটা করবেন, আচ্ছা যেখানটায় আপনারা সার্ভে করে পুট করবেন, ওইটার জন্য আপনার যখন রেজিস্ট্রেশন হবে, এগ্রিমেন্টটা হয়ে যাবে, তখন আপনাদের কাছে একটা মোবাইলে ওটিপি যাবে বা মেলের যাবে আপনার ইউজার আইডি আর পাসওয়ার্ড। সেই মিলন যুবা সংগঠনের আপনারা পোর্টালে গিয়ে ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনারা সার্ভে ওয়ার্কটা করবেন। সেটা কিভাবে করবেন সেটা একটা অফিসিয়ালি ট্রেনিং হয়ে যাবে আপনাদের, সেটা মিলন যুবা সংগঠন থেকে ওনাদের টেকনিক্যাল টিম আপনাদেরকে প্রোভাইড করে দেবে। ট্রেনিং নেওয়ার পর ডেট পাবেন, ডেট থেকে আপনারা ওয়ার্ক করবেন, সার্ভে ওয়ার্ক করবেন। 1 মাসের 520টা ফর্ম আপনাদের জমা পড়বে। 520টা ফর্ম জমা দেওয়ার পর আপনাকে 1 তারিখ থেকে 7 তারিখ মধ্যে আপনাদের স্যালারি পাঠানো হবে। মনে রাখবেন 520টা যদি 1 মাসে কমপ্লিট না হয় তাহলে আপনারা কোনো স্যালারি পাবেন না, সেটা এগ্রিমেন্টেও মেনশন আছে, আমাদের পোর্টালেও আমরা যেখানে আপনারা অ্যাপ্লাই করেছেন ফার্স্টে সেখানটাও মেনশন রয়েছে। এটা চলবে 6 মান্থের জন্য। যদি কেউ মনে করে কি আমি মাঝখানে 1 মাস করার পর কাজ করব না, সার্ভে করব না, আপনারা একটা 15 দিন আগে লেটার পাঠিয়ে দেবেন। ওই লেটারটা উপরে একটু যাচাই হবে কি আপনি যে এলাকায় কাজ করেছেন কেউ থেকে কোনো টাকা পয়সা আদায় করেননি, তো কোনো রকম কোনো ভুল কিছু বোঝাননি। এইটা একটা আমরা ইনকোয়ারি করে নেব, ইনকোয়ারি করে আপনাকে টার্মিনেশন লেটার যেটা আছে বা আপনাদের রিজাইন লেটার সেটা অ্যাকসেপ্ট করে আমরা একটা লেটার আপনাকে জেনারেট করে দেবো কি আপনারা এবার স্বাধীন আছেন। এটা হলো আপনার সার্ভে ওয়ার্কের টাইপের।
এবার সার্ভে চলাকালীন আপনাদেরকে একটা ট্রেনিং দেওয়া হবে। ট্রেনিং হচ্ছে আপনার প্রোডাক্ট মেকিং ট্রেনিং, মানে আপনারা নিজেকে কিভাবে রোজগারের জন্য আপনারা তৈরি করবেন। এটা 6 মাস চলবে ট্রেনিং। অনেকগুলো এর মধ্যে ট্রেনিং আছে, এরকম আগরবাতি বানানো থেকে নিয়ে একটা বড় কোর্সও রয়েছে, ব্যাংকিং কোর্স রয়েছে, HR কোর্স রয়েছে, এগুলো অনেক কিছু আছে যে যার কোয়ালিফিকেশন অনুযায়ী আপনারা পাবেন। আফটার 6 মান্থে আপনাদের যখন ট্রেনিং কমপ্লিট হয়ে যায় আপনাকে সার্টিফিকেট প্রোভাইড করবে মিলন যুবা সংগঠন। তারপরে আপনাদেরকে সেই সার্টিফিকেটের বেস উপরে কি আপনাদের কতটা যোগ্যতা আপনারা অ্যাকসেপ্ট করতে পেরেছেন, আপনাদের মার্কেট যে সোশ্যালে গিয়ে আপনারা যে সার্ভেটা করেছেন নিজের এলাকায় তার থেকে আপনি কতটা অবজার্ভ করতে পেরেছেন, তার বেস করে আপনাদেরকে একটা স্যালারি প্রোভাইড করবে। বাকি যে 6 মাসের পর যেটা কাজ হবে, ধরেন যেখান থেকে যেই প্রবলেমটা উঠে এসছে, কোনো একটা গ্রামের স্বাস্থ্য বিষয়ে বেশি প্রবলেম উঠে এসছে কি বেশি রোগ হয়, তখন এখানে স্বাস্থ্য ক্যাম্প করা হবে, বা দরকার পড়লে একটা বড় লেভেলের স্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি করা হবে, যেখানে স্কুলে প্রবলেম হবে এডুকেশনের, সেখানটা একটা ছোট ছোট স্কুল তৈরি করে দেওয়া হবে। এরকম নানা রকমের ধরনের অনেকগুলো হবে, কোচিং সেন্টার তৈরি করা হবে। তো এগুলো অপারেটিং কাজগুলোই প্রজেক্টগুলোতে ছেলেদের থাকবে। তারপরে যে এলাকায় ইনকাম জেনারেশনে কোনো বিজনেস দেওয়া দরকার, সেখানটা আপনারই গিয়ে যে হ্যান্ডের কাজগুলো শিখেছেন সেটাকে ওইখানটা আপনারা ট্রেনিং দেবেন। তো এই 6 মাসে যেটা ট্রেনিং নেবেন সেটা আপনাকে আবার আগেও বাড়াতে হবে, সেটা আপনাদেরকে অন্য লোককে আবার ট্রেনিং দিতে হবে। তো পুরো প্রয়োজনীয়তা এটাই রয়েছে। আপনাদের কাছে এগ্রিমেন্ট কপিটা গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি, সমস্ত কিছু ওইটাই মেনশন রয়েছে। আপনারা আপনাদের ল্যাঙ্গুয়েজে ওইটা কনভার্ট করে ভালো করে পড়ে নেবেন। যদি স্যাটিসফাই থাকেন কি হ্যাঁ আমরা করতে পারবো, তাহলে আপনাদের ডিস্ট্রিক্ট কোঅর্ডিনেটর হাতে আপনারা পুরো ডকুমেন্ট, সাথে আপনাদের 300 টাকা এগ্রিমেন্ট ফিসটা, এটা কিন্তু আপনাদের জন্য এগ্রিমেন্ট, এটা সংস্থার জন্য কোনো এগ্রিমেন্ট নেই। সংস্থা সব কিছু টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশন আপনার হয় আর নিজের সংস্থা হয়, দুটোর জন্য লিখে দিয়েছে। আপনারা ওই এগ্রিমেন্টটা ভালো করে পড়বেন, যদি এগ্রি হয়ে যান আপনারা পাঠিয়ে দেবেন, তখন আমরা এই প্রয়োজনীয়তা আপনাদের এলাকায় চালু হবে। মনে রাখবেন 200 জন না হলে ওই এলাকায় কোনো রকম কাজ আরম্ভ হবে না। এটা পুরোভাবে আপনারা পরিষ্কার বুঝে নেবেন। আশা করি সমস্ত যা কোশ্চেন আছে সেগুলো আপনাকে বলে দিয়েছি। ওই এগ্রিমেন্টের মধ্যে মেনশন আছে আপনাদেরকে কোনো জব প্রোভাইড আমরা করছি না, এটা জাস্ট কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের জন্য আপনার ভলেন্টিয়ার তৈরি করছেন। 3 বছরে একটা এগ্রিমেন্ট থাকবে, আপনাদের কাজ যদি ভালো থাকে আবার ওই এগ্রিমেন্টটা এনারা বাড়াবেন, বাড়িয়ে ওই এলাকায় ভালো করে আপনারা কাজ করবেন আর আপনারা এগোবেন। বেসিক্যালি ট্রেনিং এর জন্য এই প্রোগ্রাম, ট্রেনিং দিয়ে সবাইকে ডেভেলপ করার জন্য। এবার এর মধ্যে কেউ জিজ্ঞাসা করবে না কি আমার SI হবে কি PF হবে, আমি ইন্স্যুরেন্স পাবো কিনা, রাস্তায় বেরোবো কিছু হয়ে গেলে কি পাবো। এটা সম্পূর্ণ কিন্তু এটা সামাজিক কাজ, যার জন্য এই সংস্থা কিছু দিচ্ছে না। আপনাকে জাস্ট ট্রেনিং দিল, আপনারা কাজ করবেন, সেটার উপরে আপনি বৃদ্ধি করে স্যালারি পাবেন। তো পুরো কাজটা আপনারা স্টাডি করে নেবেন, বুঝে নেবেন। মিলন যুবা সংগঠনের ফেসবুকে প্রোফাইল আছে, আপনাদের ওয়েবসাইট আছে, আপনারা ফেসবুকেও গিয়ে মিলন যুবা সংগঠন সার্চ করে নেবেন। স্যারের ফটো দেওয়া পুরো প্রোফাইল আছে, ভালো করে ওইটা সার্চ করে নেবেন। আগেও কাজ হয়েছে, এখনো হচ্ছে, সেগুলো ফটো এখানে থাকে, আপনার ওয়েবসাইট ভিজিট করে ওইটা দেখে নিতে পারেন। আর সম্পূর্ণ যে প্রোগ্রামগুলো আমরা আলাদা আলাদা করছি, তো সহায়তা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ইউটিউব চ্যানেল আছে, সেখানটাও আমরা প্রোভাইড করে দেবো, সেখান থেকেও আপনারা সব ইনফরমেশনগুলো পেয়ে যাবেন। আশা করি যতটা এগ্রিমেন্টের আগে প্রয়োজন ততটা আমি ইনফরমেশন আপনাদেরকে দিয়েছি। এগ্রিমেন্টের পর আপনাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হবে, তখন কাজ কিভাবে করবেন, কিভাবে যদি কোনো হসপিটাল তৈরি হয় তার ফান্ড কি করে আসবে, এইগুলো সব ট্রেনিং পিরিয়ডের ম্যাটার। ট্রেনিং পিরিয়ড যখন আরম্ভ হবে তখন এইগুলো কোশ্চেনের অ্যান্সারগুলো আপনারা পাবেন, তখন ওইটা কোশ্চেন অ্যান্সারিং সেন্সার থাকবে, সব কিছু থাকবে। এটা হচ্ছে জাস্ট এগ্রিমেন্টে আগে ওভারঅল একটা কাজের বিষয়ে একটু ইনফরমেশন দেওয়া। সেটা আমরা প্রতিটা জেলায় যেরকম করেছি আপনাদেরকেও পুরো ভিডিও বানিয়ে আপনাদেরকেও ওই কথাগুলো আপনাদেরকে বুঝিয়েছি। অনলাইন যদি আপনারা কনভিন্স থাকতেন তাহলে কোশ্চেন অ্যান্সার কিছু আমরা অ্যান্সার দিতে পারতাম, কিন্তু হয়তো টেকনিক্যাল রিজন আছে আর অনেকজনা একবার মাইক অন করে নিলে আমরা কিন্তু এটা দিতে পারবো না, কেন আমাদের ধাপে ধাপে অনেকগুলো আজকে প্রোগ্রাম রয়েছে। অনেকটা ডিস্ট্রিক্টে আমাদের অনেকগুলো টাইম আমরা দিয়ে রেখেছি, 12টা 1টা 2টো 3টে এরকম করে 4টে 5টা ডিস্ট্রিক্ট এখন হবে। তো সুতরাং আমরা কন্টিনিউ করতে পারবো না, তার জন্য আমরা এই ব্রেক করে এই ভিডিওটা আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি। আশা করি অন্য গ্রুপে যদি না হয় তাহলে এই গ্রুপটাই ফরওয়ার্ড হয়ে যাবে অন্য গ্রুপে এই ভিডিওটাই। ধন্যবাদ। বাকি ইনফরমেশনগুলো আপনারা আপনাদের গ্রুপে পাবেন। সাথে আর একটা ছিল, স্যার একটা ডিক্লারেশন দিত কি আপনাদের এই গ্রুপের মধ্যে একটা HR এর প্রবলেম, হিউম্যান রাইটসের জন্যও একটা এই জায়গা থাকবে। ধরে নেন আপনাদের সার্ভে করতে গিয়েছেন, আপনারা পেয়েছেন কি কোনো একজন বাড়িতে খুব বড় রোগ আছে একটা মানুষের, তারা কোনোভাবে সাহায্য পাচ্ছে না,
একটা জেনারেল অপশন থাকবে ওইখানটায়, আপনাদের পোর্টালে যেখানে আপনার সার্ভে করে পুট করবেন জেনারেল কমপ্লেন, তো ওইখানটায় ওই লোকের নাম অ্যাড্রেসগুলো আপনি পুট করে দেবেন, প্রবলেমগুলো লিখে দেবেন, তখন মিলন যুবা সংগঠন থেকে তাদেরকে হেল্প করা হবে। এরকম যে কোনো প্রবলেম হোক আপনারা ওইখান থেকে দিতে পারেন। বিশেষ করে হিউম্যান রাইটসের যখন হবে তখন এই কাজটা বেসিক্যালি অ্যাক্টিভ হবে। তো এইটা উনি হয়তো ভিডিওতে বললেন না, কিন্তু অন্য অন্য ডিস্ট্রিক্টে বলেছিলেন বলে এইটা আমাকে আপনাদেরকে যোগ করে বলে দিয়েছি। অনেক অনেক ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ।